girls. Today we are going to start our English subject. The name of the subject is Foundation Course in English. First of all, we have to discuss the syllabus. Syllabus as per university terms and norms and conditions is given here. Our syllabus is divided in two parts, right? First, chapter portion, in which we have 5 chapters. 1 to 5 chapter is considered in SEM 5 and remaining 6 to 10 chapters are they are considered in a SEM 6. The book of this chapter name is Practice 3. Now the second portion is grammar and composition. Grammar and composition, we do not have a grammar portion in this semester. We have only composition portion, and composition portion we have 4 chapters. First one is individual report, second questionnaire, third essay writing, and fourth share market review. These 4 points are totally new for you. We will discuss in our another videos, right? First of all, these 2 parts marks carries 70 marks. We have a 70 marks paper, right? In which 30 marks of text and 40 marks of composition. Okay? So, in which 10 marks, 40 marks in which we have 10 marks individual report, 10 marks questionnaire, 10 marks essay writing, and 10 marks share market report. So, first of all, in today's lecture, we will start our first unit from English Practice 3. First chapter, Unit 1. The name of the Unit 1 is Being Persuasive Across Cultural Divides. Being persuasive across cultural divides. જેનો મતલબ થાય છે આપણે બધાની સાંસ્કૃતિક ભિન્નતા સમજતા હોવા જોઈએ. આ ટાઇટલનો મતલબ થાય છે આપણે બધાની સાંસ્કૃતિક ભિન્નતા સમજતા હોવા જોઈએ. એવો ગુજરાતી મીનિંગ થાય છે. And this chapter is written by Steve Martin. Right? Steve Martin is a famous journalist. He used to write column in different magazines. So this chapter is an article, right? For the first time, this article was published in Harvard Business Review in 2010, right? So we will start the chapter. પહેલા તો આપણે એ જોઈએ કે being persuasive across cultural divides એટલે કે આપણે બધાની સાંસ્કૃતિક ભિન્નતા શું કામ સમજતા હોવા જોઈએ? કારણ કે આપણે બિઝનેસ કરતા હોય છે. When we start business, we have to know the different skills. First one is interpersonal skill, second one is communication skill, and so many skills we have to know. But one important skill is cultural diversity. सांस्कृतिक भिन्नता पण આપણને સમજમાં આવવી જોઈએ. So, in this chapter, Steve Martin emphasized on persuasion science. Persuasion science. First of all, we will discuss what is persuasion science. Persuasion science means the study of how to persuade people and how to influence them and how to understand them. So, persuasion science teaches us to understand the different cultures of different countries. આપણે જ્યારે બિઝનેસમાં આવવું છે, બિઝનેસમાં જોઈન થવું છે, તો persuasion science બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. First of all, he said about interpersonal relationship. Again, what is interpersonal relationship? Interpersonal relationship means the relationship between people in which they effectively communicate with each other. This
This is interpersonal relationship. Another thing, we have to understand the different cultures of different countries. And we have to be open-minded. આપણે open-minded રહેવું જોઈએ. આપણે બીજાના લોકોના વિલિંગનેસને એની પ્રેફરન્સને સમજતા હોવા જોઈએ. આ બધી જ ક્વોલિટીઝ એક સારા બિઝનેસ માટે જરૂરી છે. સૌથી પહેલા આ ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં સ્ટીવ માર્ટિન કહે છે કે અગર તમે નાનામાં નાનું બિઝનેસ કરો છો, બરાબર, even a small business, if you are doing even a small business, you are in a global business. તમે એક નાનો બિઝનેસ કરો છો ને તોય તમે ગ્લોબલી બિઝનેસ કરો છો. કેવી રીતના? બીકોઝ ઓફ ગ્લોબલાઇઝેશન, રાઈટ? તો આજે વૈશ્વિકરણ જે થઈ ગયું છે એના આધારે આપણો બિઝનેસ છે ને એ મલ્ટીનેશનલ બની ગયો છે. મલ્ટીનેશનલ, ઇવન મલ્ટીકલ્ચરલ. તો એની અંદર બહુ જરૂરી છે કે આપણે અમુક બાબતો સમજીએ, લોકોની સાયકોલોજીને સમજીએ, તો જ આપણે કસ્ટમરને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકશું, આપણા પાર્ટનરને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકશું. તો આ ચેપ્ટરની અંદર અલગ અલગ એવા સાયન્ટિસ્ટ છે કે જેને બહુ સરસ મજાના અમુક પ્રિન્સિપલ્સ આપેલા છે અને ટિપ્સ આપેલી છે. દે આર વેરી યુઝફુલ ફોર અવર. આપણા માટે બહુ જરૂરી છે આ બધી ટિપ્સ. આ યુઝફુલ ટિપ્સમાં એણે બે મોડેલ આપેલા છે. એની અંદર પહેલું મોડેલ છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ અને બીજું મોડેલ છે, સેકન્ડ મોડેલ ઇઝ કલેક્ટિવિઝમ, રાઈટ? ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ ની અંદર, ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ એટલે શું? ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ મીન્સ અ પર્સન જે પોતાના જ જાતને મહત્વ આપે. કોઈ વ્યક્તિ છે એ પોતાના પર્સનલ ગોલને, પોતાના સેલ્ફ સેન્ટર માણસ હોય એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ મોડેલ ફોલો કરતો. એવા કેટલાક કન્ટ્રીઝ છે, હું તમને એ કન્ટ્રીના નામ આપીશ. યુકે, યુનાઇટેડ કિંગડમ, યુએસ, કેનેડા, આ બધા જે કન્ટ્રીઝ છે ને, વેસ્ટર્નાઇઝ કન્ટ્રીઝ, they believe in individualism model. એનું કલ્ચર છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. એ લોકો પોતાના જ ગોલને મહત્વ આપશે, પોતાની સક્સેસને મહત્વ આપશે, પોતાના જ વર્ક કલ્ચરને મહત્વ આપશે. સો ધીઝ પીપલ્સ, જે લોકો ત્યાં રહે છે આ કન્ટ્રીમાં, એ લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કલ્ચર વાળા લોકો છે. નાઉ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ કલેક્ટિવિઝમ ફોકસ કલ્ચર. કલેક્ટિવિઝમ મીન્સ ગ્રુપ. જે લોકો ગ્રુપને પ્રાધાન્ય આપતા હોય, જે લોકો પોતાની ફેમિલીને પ્રાધાન્ય આપતા હોય, રાઈટ, એવા લોકો. તો એનામાં આપણો પાછો એક ભાગ પડી જાય છે. જેમ વેસ્ટર્નાઇઝ કન્ટ્રીઝ છે એ કન્ટ્રીઝ છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કન્ટ્રી છે, પણ એશિયન કન્ટ્રીઝ છે જેમ કે જાપાન, ચાઇના, કોરિયા, મેક્સિકો, આ બધા કન્ટ્રીઝ છે ને એ કલેક્ટિવિઝમ ફોકસ કલ્ચર વાળા કન્ટ્રીઝ છે કે એ લોકો ફેમિલીને, ગ્રુપને મહત્વ આપે છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ એન્ડ કલેક્ટિવિઝમ, આ બે મોડેલ છે આ સાયન્ટિસ્ટે આપેલા છે. અનધર થિંગ ઇઝ, હવે આપણે એ જોઈએ કે કેવી રીતના આપણો બિઝનેસ આ કન્ટ્રીમાં આપણે કરવો જોઈએ. આપણને ખબર પડી ગઈ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ વાળું કન્ટ્રી એ આ ટાઈપનું છે, કલેક્ટિવિઝમ વાળા જે લોકો છે એ આ ટાઈપના છે. હવે આપણે એના ઉપર ફોકસ કરીએ કે આપણો બિઝનેસ આપણે ત્યાં કઈ રીતે કરશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સાયકોલોજી ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફોકસ કલ્ચર કન્ટ્રીઝ એન્ડ કલેક્ટિવિઝમ ફોકસ કલ્ચર કન્ટ્રીઝ, રાઈટ? તો જ્યારે આપણે, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીશ. એક એક્ઝામ્પલ છે, એક કંપની પોતાનું ડિટર્જન્ટ ત્યાં એડવર્ટાઇઝ કરવા માંગે છે. એને માર્કેટ રિસર્ચ કર્યું અને એને ખબર પડી ગઈ કોઈ કંપની ડિટર્જન્ટ બનાવતી કંપની છે. એને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ જે કન્ટ્રી છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ વાળું કન્ટ્રી છે અને આ કન્ટ્રી કલેક્ટિવિઝમ વાળું કન્ટ્રી છે. તો આ જે ડિટર્જન્ટ કંપની
પૂરેપૂરું રિસર્ચ કર્યું, માર્કેટ રિસર્ચ કર્યું. પછી એણે જે ટેગલાઇન બનાવીને પોતાના ડિટર્જન્ટ માટેની એ કેવી બનાવી કે ક્લીન્સ વિથ સોફ્ટનેસ ધેટ યુ વિલ લવ. ક્લીન્સ વિથ સોફ્ટનેસ ધેટ યુ વિલ લવ. એવી રીતે ક્લીન કરશે કે તમને ગમશે. બરાબર છે. આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે લોકો હતા, ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ વાળા જે લોકો હતા, એના માટે એણે આવી લાઈન બનાવી કે તમે બહુ પસંદ કરશો એવી રીતે આ ડિટર્જન્ટ ક્લીન કરશે તમારા કપડાને. પછી એણે એ જ ડિટર્જન્ટને માર્કેટ રિસર્ચ કર્યું. ક્યાં? તો કે કલેક્ટિવિઝમ કન્ટ્રીમાં. ત્યાં જઈને એણે રિસર્ચ કર્યું તો એણે આખી ટેગલાઇન ફેરવી નાખી. એણે એવી રીતે લખ્યું કે ધીસ ડિટર્જન્ટ ક્લીન વિથ સોફ્ટનેસ ધેટ યોર ફેમિલી લવ. આ ડિટર્જન્ટ ક્લીન કરશે તમારા ક્લોથ્સને જે તમારા પરિવારને પસંદ આવશે. ઓલામાં એમ કીધું હતું તમને પસંદ આવશે, અહીંયા એમ કીધું કે તમારા પરિવારને પસંદ આવશે. તો અહીંયા આ એક્ઝામ્પલથી આપણને ખબર પડે છે કે હાઉ ટુ નો ધ સાયકોલોજી ઓફ ધ પીપલ ઓફ ડિફરન્ટ કલ્ચર. રાઈટ? અનધર એક્ઝામ્પલ ઓફ સિટીબેંક. સિટીબેંક એક બેન્કિંગ કોર્પોરેશન છે, મલ્ટીનેશનલ બેન્કિંગ કોર્પોરેશન. રાઈટ? આ જે બેન્કિંગ કોર્પોરેશન છે ને એ 195 કન્ટ્રીઝમાં છે. સિટી બેંકની બ્રાન્ચીસ છે એ 195 દેશોમાં આવેલી છે. હવે એ લોકોને ખબર છે કે આ કન્ટ્રીઝ છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ વાળા છે, આ કન્ટ્રીઝ છે એ કલેક્ટિવિઝમ વાળા છે. તો એણે શું કર્યું? તો એણે સૌથી પહેલા ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ વાળી કન્ટ્રીમાં જ્યારે એમ્પ્લોઈઝને હાયર કર્યા, એને જ્યારે ભરતી કરી બેંકમાં, તો જે લોકો એના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર્સ હતા એ લોકોએ એના માઇન્ડસેટ કેવા રાખ્યા હતા. એણે એવું વિચાર્યું કે એક એમ્પ્લોય જ્યારે એની બેંકમાં આવે છે ને તો એ પહેલા એ જોવે છે કે આ માણસ મારા માટે શું કરશે. તો એ લોકો એ વિચારતા હતા કે આ માણસને હું હાયર કરું છું તો આ વ્યક્તિ મને કઈ રીતે ઉપયોગી થશે. બરાબર છે? અને આ જ બેંકના પાછા ઇન્ટરવ્યુઝ થયા, મેં કીધું એમ એશિયન કન્ટ્રીઝમાં. બરાબર? ચાઇના અને કોરિયા. સિટી બેંકે જ્યારે એમ્પ્લોઈઝ ત્યાં હાયર કર્યા તો એણે ફરી પાછું પોતાનો માઇન્ડસેટ ચેન્જ કર્યો. શું કર્યું એણે એ જોયું કે આ જે એમ્પ્લોઈઝ અમે લઈ છીએ, આ એમ્પ્લોઈઝ અમારા ગ્રુપને, અમારા ડિપાર્ટમેન્ટને શું કંઈ હેલ્પ કરી શકે છે કે નહીં. આ રીતે એણે પોતાનો આખો માઇન્ડસેટ બદલાયો. ત્યાં એણે એમ જોયું, વેસ્ટર્નાઇઝ કન્ટ્રીમાં એણે એમ જોયું હતું કે આ જે એમ્પ્લોઈઝને હું લઉં છું એ એમ્પ્લોઈઝ છે એ મને ઉપયોગી થશે કે નહીં. અને ત્યાં જે એમ્પ્લોઈઝ હાયર કર્યા ને ત્યાં એણે એ જોયું કે આ એમ્પ્લોઈઝ મારા ડિપાર્ટમેન્ટને હેલ્પફુલ થઈ શકે છે કે નહીં. તો આ છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ ફોકસ કલ્ચર અને કલેક્ટિવિઝમ ફોકસ કલ્ચર. આખો આર્ટિકલ આના ઉપર જ છે. અને ફાઇનલી સ્ટીવ માર્ટિન કહે છે કે તમને જેટલું કોમ્યુનિકેશન જરૂરી છે, જેટલું ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ જરૂરી છે, જેટલું તમે બિઝનેસમાં તમારી ઘણી બધી સ્કિલ્સ રાખો છો, તો તેની સાથે સાથે તમે સાંસ્કૃતિક ભિન્નતા પણ જુઓ, કલ્ચરલ ડિવાઇડ્સ જુઓ, અને એની આધારે તમારા બિઝનેસને તમે સક્સેસ મેળવો. લોકોના માઇન્ડ સુધી પહોંચો, લોકોને શું જોઈએ છે, કસ્ટમરની શું ડિમાન્ડ છે, એના આધારે તમે નિર્ણયો લ્યો અને જોજો પછી તમને બેસ્ટ સક્સેસ મળશે, સરસ મજાનું સેલિંગ એન્વાયરમેન્ટ મળશે અને આ જે છે એ તમને લાઈફમાં સફળતા મેળવવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આ આખું તમારો જે ચેપ્ટર છે કે બીંગ પર્સ્યુઝિવ અક્રોસ કલ્ચરલ ડિવાઇડ્સ, એટલે કે આપણે બીજાની સાંસ્કૃતિક ભિન્નતાને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ, એને સમજવી જોઈએ, એ પૂર્ણપણે સાર્થક થાય છે. આ ટાઇટલ એકદમ એપ્રોપ્રિએટ છે અકોર્ડિંગ ટુ ધ સ્ટીવ માર્ટિન. અકોર્ડિંગ ટુ સ્ટીવ માર્ટિન ધીસ ટાઇટલ ઇઝ ટોટલી એપ્રોપ્રિએટ. બહુ સારું એમાં એણે આખું ડિસ્કશન આપેલું છે.
ગર્લ્સ, હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ગ્રામર ટોપિક લેશું. ટિલ ધ ટાઈમ, હેવ અ નાઇસ ડે. બાય બાય ઓલ ઓફ.